تمہارا عورت مارچ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ابھی آ رہی تھی اینڈ آئی جسٹ ریڈ واٹ ہیپن ٹو ماہرہ اینڈ آل آف دیٹ، وہ جو بھی ٹویٹس تھے صبح سے جو بھی چل رہے تھے. اچھا شاید مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں کبھی اس ماحول سے گزری نہیں ہوں جو انفارچونیٹلی ہماری اتنی عوام میں عورتیں ہیں جو روز گزرتی ہیں، ہر منٹ گزرتی ہیں. اور نہ میں کلوزلی کبھی ایک ایسی عورت سے ملی ہوں کہ جس کا میں نے کوئی واقعہ سنا ہو یا کچھ بھی. سو جتنا میرا سب سے زیادہ کسی عورت کے اگینسٹ کچھ بھی ہوا ہو یا کسی عورت کے ساتھ انفارچونیٹ کچھ ہوا وہ میں نے شاید پڑھا ہے اور یا شاید میں نے فون پہ ہی کہیں دیکھا ہوگا ان اینی نیوز. تو میرا شاید اتنا اسٹرانگ وہ والا نہیں ہوگا جواب جو باقی سب کا ہوتا ہے. ایک تھاٹ ہوتی ہے کسی چیز کو لے کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بڑا ضروری ہے اس بار کے عورت مارچ میں ان چیزوں کو دنیا کی اور میڈیا کی نظروں میں لانا جن پہ سچی میں کام ہونے کی ضرورت ہے. اوکے. کیونکہ میں ٹانگیں کس طریقے سے کر کے بیٹھوں، جو سب سے زیادہ سلوگن ہمارا سب سے فیمس تھا پچھلی بار عورت مارچ کا، وہ ہو گیا، وہ ایک بچی نے بنا کے لائی تھی لیکن وہ فیمس کر دیا. وہ کافی اچھا بھی تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ہمیں اپنے ماں باپ کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے ماں باپ ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں. آپ مجھے نہ سکھائیں کہ میں ٹانگیں بند کر کے بیٹھوں یا آلتی پالتی مار کے بیٹھوں یا میں ٹانگیں کسی بھی طریقے سے کر کے بیٹھوں یا میرا کوئی بھی پوسچر ہو، کیونکہ آپ کے ماں باپ ہی آپ کو سکھاتے ہیں. آپ کی ماں آپ کو سکھاتی ہے کہ بیٹا دیکھو ایسے نہ بیٹھو. آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کی کوئی مدرلی فگر ہی ہوتی ہے جو آپ کو بول رہی ہوتی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں بیٹھو، کیونکہ وہ آپ سے عمر میں بڑی ہوتی ہے شاید، کیونکہ اس کو بھی وہی سکھایا گیا ہے اور شاید اس سے جو بڑی ہوں گی ان کو بھی وہی سکھایا گیا ہے. تو یہ ایک بہت دور کی سوچ ہے جو چلتی آ رہی ہے. آپ تو بڑے مسئلوں کی اقرا بات کر رہی ہے، پر ابھی آپ نے ایک مسئلہ بتایا کہ کوئی بھی لڑکی نکلے وہ گھوری جاتی ہے. تو یہ مسئلہ تو ہم سب کا ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ اس سوچ کو شاید بدلنے میں ہمیں کافی سے زیادہ عرصہ چاہیے ہوگا، اور اسی لیے عورت مارچ کی ضرورت ہے. ہم مردوں کو، آپ مرد کو کچھ بھی بولنے نہ جا کے وہ بولتا ہے بھائی میری آنکھیں ہیں، میں جہاں بھی دیکھوں تمہیں کیا ہے. اسی طریقے سے ہم بھی بول رہے ہیں بھائی ہماری باڈی ہے، ہم نہیں دیتے اجازت. تو وہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کا ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کنکلوژن نکل پایا ہے کہ یا تو آپ مانیں یا تو میں مانوں. کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، یہاں سے بھی بول رہے ہیں یہاں سے بھی بول رہے ہیں. تو ہمیں بس یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیفٹی بھی کرنی ہے سب سے زیادہ ضروری جو ہے، لیکن وہی چیز ہے آپ کس لمٹ تک اپنی حفاظت کریں گے. میں جب بھی کچھ سوچ کے کسی اپنی سوچ میں جب بھی میں خود پڑھتی ہوں اور کسی کنکلوژن پہ پہنچتی ہوں نا، تو پھر آگے سے ایک اور سوچ آ جاتی ہے میری کہ یار اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کر بھی لیں تو آگے سے وہ کیا ری ایکشن کرے گا، پھر وہ آگے سے یہ بول دے گا. تو میری دماغ میں ایک اپنی کانورزیشن چل رہی ہوتی ہے اور پھر میں اتنی کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ پھر میں بولتی ہوں یار اس کانورزیشن کو یا تو چھوڑ ہی دو، ڈیبیٹ ہے یا، کیونکہ ان ساری چیزوں کے ابھی تک کوئی فیصلے نکل نہیں پائے ہیں. اف یو ار ان این ابیوزو ریلیشن شپ جہاں پہ آپ کی عزت نفس کو ہر روز مارا جائے، جہاں پہ آپ کے ظرف کو ختم کیا جائے، پہلے ہماری عورت کو یہ تو پتہ چلے کہ اس کی عزت النفس ہے کیا، اس کا ظرف ہے کیا. آپ کو میں ایک واقعہ بتاتی ہوں. ابھی میں کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جہاں پہ نیوز میں یہ بہت چلا تھا کہ ایک مولوی اپنا پیر عورتوں کے منہ پہ رکھ کے ان کا علاج کرتا ہے، اور یہ کہیں اندرون میں کہیں تھا. اینڈ آئی تھنک ون آف آر ویری فیمس جرنلسٹ انہوں نے کور کی تھی یہ کہانی. اور وہاں پہ ایک عورت تھی جس نے سر پہ دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور وہ چیخنا شروع ہو گئی. اس نے کہا اگر تمہیں، اس نے شاید آئی ایم سوری اف آئی ایم مس کوٹنگ، لیکن مجھے یہی ان کا مفہوم تھا کہنے کا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے علاج کریں تو تم چلے جاؤ کیونکہ ہم اسی طریقے سے علاج کرائیں گے. وہ اس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ایک مولوی آپ کے اپنا پیر آپ کے منہ پہ رکھے تو وہ صحیح علاج کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے عورتوں کو یہ سمجھانے کی کہ ان کے کیا حق ہیں. پھر ہمیں ضرورت ہے اپنے لا کو بدلنے کی. ہمیں ضرورت ہے کہ جنہوں نے ریپ کیے ہیں آپ انہیں عوام کے سامنے انہیں جب آپ پھانسی دیں گے نا، آپ جب دوسرے سارے مردوں کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا یہ حال ہوگا،
जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, पब्लिक एग्जीक्यूशन टाइप, आई एम इन द फेवर ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूशन. शायद लोगों को बहुत वायलेंट लगे, ये लगे वो लगे, बहुत सारी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ओपिनियन इस तरफ इसलिए जाता है क्योंकि इतना गिरा हुआ काम अगर कोई करता है तो आप ना आप उसको अवाम में रख सकते हैं बिकॉज ही इज अ थ्रेट टू अदर वुमेन, ना आप उसे मेंटल असाइलम में रख सकते हैं क्योंकि वो मेंटल असाइलम में क्या कर लेगा, वो शायद मजीद पागल हो जाए. लेकिन दूसरे मर्दों को तो नहीं पता चलेगा ना कि अगर आप ये करेंगे तो ये गलत काम है और इसकी क्या सज़ा मिल सकती है. सो यू आर नॉट प्रिवेंटिंग एनीथिंग. तो आई थिंक कि जब तक आप उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे, दूसरे मर्दों को कोई इबरत की निशानियां नहीं दिखाएंगे ना. ज़ैनब का जो जिस था मुजरिम, उसको तो फांसी हो गई, लेकिन रोज़ाना 10 बच्चे रेप हो रहे हैं पाकिस्तान में. then that's also an issue. मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ ना, जब मैं कहीं पहुँचती हूँ किसी नतीजे पर कि शायद हम ये करें तो हमारी औरत की, हमारी बच्चियों की हिफाजत हो सकती है, तब यहाँ पे ये मामला आ जाता है. बच्चे नहीं बचते, आप बच्चियों की बात कर रही हो. यहाँ पे मुर्गियाँ, बकरियाँ, डॉल्फिन्स नहीं छोड़ी जाती, आप बच्चों की बात कर रहे हो. आई थिंक एट वन पॉइंट हमारी औरतें शायद यही कहेंगी दैट वी आर अशेम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. क्या मसला, कहाँ गलत हो गए हम अपने माशरे में? क्या प्रॉब्लम है? ये मिसोजिनी, ये पेट्रियार्की, ये बदतमीजी, ये किसका कसूर है? क्या माँ का कसूर है? औरतों का कसूर है? बड़ी क्लीशे सा मेरा शायद जवाब लगेगा, लेकिन जवाब सच है, यही है. 2 वजूहात हैं हमारे मुल्क में मामलात के इतने ख़राब होने की मेरे नज़दीक. एक पॉवर्टी, दूसरी जहालत. इल्म की कमी और बेसिक सर्वाइवल नीड्स की कमी इंसान को जानवर से बदतर कर देती है. ये सच है और ये हकीकत है हमारी. हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि दरअसल तालीम क्या है और इंसान के जहन के साथ क्या करती है. इन 2 बेसिक बातों के बाद तीसरी बात ये है, मेरा सवाल है हमारी माओं से कि वो क्या कर रही हैं. वो ये जवान कर रही हैं. हमारी माएँ बिल्कुल भी फ्री ऑफ ब्लेम नहीं है. तो ये जब पिछले साल औरत मार्च हुई और जब ये प्लेकार्ड्स हुए सारे और ये आए मंजर आम पर, तो 2-3 कुछ बातें ऐसी थीं, लो बैठ के ही सही से, या खाना खुद गर्म कर लो, जिस पे बहुत सारी ख़वातीन हैं इंक्लूडिंग मी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहा यार ये बात कहीं और जा रही है. क्यों जा रही है? मैं अभी आ रही हूँ कि मेरे बात कहीं और जा रही है. ये मसला नहीं है हमारा. हमारे मसले भी और हैं. हमारे मसले ये हैं कि तालीम नहीं हासिल करने दे रहे, आप घर से बाहर निकल के नौकरी नहीं करने दे रहे. अभी हमारा बैठना मसला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रिएक्शन था उस पर. मैंने भी सामने एक टेक्स्ट पढ़ा, उस पर रिएक्ट किया. मैंने पिछले पूरे साल इस बारे में सोचा. फिर मेरी ज़िंदगी में चुड़ैल्स जैसा प्रोजेक्ट आ गया आसिम अब्बासी का, जिसने, जो कि अजीब सी टाइमिंग थी, जिसने शायद मेरी मज़ीद आंखें खोली, क्योंकि वो पाकिस्तान में औरतों, मुख्तलिफ तबकात की औरतों और मुख्तलिफ तरीके तरह तालीम की औरतों को स्टडी करता है. वो स्क्रिप्ट डिटेल में. चुड़ैल्स कि जो औरत बात करेगी वो बुनियादी तौर पे चुड़ैल है. ये है उसका. औरत ने ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो पागल है. जब मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा इफ़त, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि मेरा रिएक्शन भी इसलिए था क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया है कि हमारे माशरे में बात ज़बान रोक के की जाती है. हम लिहाज करते हैं, हम नई पीरियड्स डिस्कस करते हैं मर्दों के सामने. हम ये हमारी कुछ रेजिंग तरबियत, जिस तरह हम रेज हुए में. अब यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि चलें जी ठीक है, आपका एक सर्टन तरीका है, एक माशरे का एक चलने का, यहाँ गुफ्तगू का एक तरीका है, यहाँ हर चीज़ का एक तरीका है, अग्रीड. तो चोरी पे हाथ आप किसी के नहीं काट सकते अगर उस रियासत में कोई भूखा सोता है. इट्स अगर रियासत में कोई भूखा नहीं सो रहा तो काट सकते हैं आप हाथ, लेकिन अगर कोई भूखा सो रहा है तो फिर भूखा कैसे सो रहा है फिर वो चोरी करेगा. रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैंने सोचा एक ऐसा माशरा जहाँ औरत वैसे ही बाहर निकलती है दुपट्टा शलवार कमीज पहन के, तो वो बार बार ये सोच रही होती है मुझे कोई देख तो नहीं रहा. वहाँ पर हज़ारों औरतें सड़क पे निकल आईं और उन्होंने पैड्स चिपका दिए प्ले कार्ड्स पे. उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इज्जत नहीं हूँ, मैं औरत हूँ
इतनी बड़ी मेरे कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दो। उन्होंने कहा मेरी जिस्म मेरी मर्जी, उन्होंने बहुत सारी और बातें की, उन्होंने कहा खाना खुद गर्म कर लो। तो मैंने सोचा यासरा रिजवी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तुम अमेरिका पढ़ी हुई हो, तुम इंग्लैंड पढ़ी हुई हो, तुमने अपनी मर्जी से शादी की नहीं की, तुमने अपनी मर्जी से एक्टिंग की नहीं की, तुम जहाँ जाना चाहती हो अपनी मर्जी से जाती हो, खाना पकाती हो नहीं पकाती, तुम्हें हक क्या है इन पे बोलने का? तुम कौन हो कमेंट करने वाली उनकी तकलीफ पे? क्योंकि अगर वो निकल कर आई हैं ऐसे मुल्क पे और इस ज़बान पे उतर आई हैं तो इसका मतलब है उन्हें बड़ी डाढ़ी लगी है जाके। आपको पता है एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया था गरम रोटी ना मिलने पे। देयर यू गो। तो वो मेरा मसला ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं तो कहूंगी कि यार ये ना लिखते तो अच्छा था, इसमें क्या प्रॉब्लम? सारी जिंदगी बच्ची बड़ी होती है, ऐसे ना बैठो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये ना करो। मुझे तो किसी ने नहीं कहा आज तक जिंदगी में कितनी जोर से नहीं हंसते, और मेरा गैम्बो वाला क्या कहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे कभी किसी ने अगर ये कहा होता और रोका होता तो मुझे कैसा लगता। मुझे कहा नहीं है ना, तो मुझे कैसे तकलीफ पता चलेगी? तो मैं कौन होती हूँ औरत मार्च की औरतों को कुछ भी कहने वाली? क्योंकि अगर वो निकली हैं और अगर उनको तप चढ़ी हुई है तो हमने कुछ बहुत ऑफ कर दिया है उनके साथ, अब इसको एडमिट करें। और अगर वो आपको सामने नजर आ रही हैं कि हाँ ये तो बड़ी लिबरल दिखने वाली औरतें हैं, इनके साथ तो ये मसला नहीं है, तो वो उनके लिए खड़ी नहीं है जिनको आप घर से किराने की दुकान पे नहीं जाने देते। एग्जैक्टली उनके लिए खड़ी हुई हैं वो। और मेरे घर में तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं चीख चीख के पागल हो गई हूँ। किस लिए? देयर यू गो। क्योंकि वो उनको तो किराने गए ना कोने की हट्टी पे जाने की इजाजत नहीं है, तो वो क्या बेचारी आएंगी औरत मार्च पे। और पता है लेकिन मसला क्या है? अब मसला ये है कि हमारे अंदर ये इकदार ही कहेंगे इनको, अच्छी भी हैं कहीं बुरी भी हैं, ऐसे रच बस गई हैं कि जिन औरतों के लिए आप खड़े हो रहे हैं ना, वो औरतें भी आपको बुरा समझ रही हैं। भाई पेट्रियार्की की दाढ़ी औरत के अंदर ज्यादा बड़ी है। उनको तो पेट्रियार्की का मतलब ही नहीं समझ, पेदरसरी निज़ाम का मतलब ही नहीं पता। समझा के मर गए हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब नहीं है कि मुझे खुली आज़ादी चाहिए। हाँ, अपने जिस्म पे मुझे मेरा इख्तियार चाहिए, किसी और का इख्तियार नहीं। और ये सच है। फेमिनिज्म के बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है? मुझे वो इंसान मिल जाए जो औरत को मर्द से किसी भी तरह से कम समझता है तो मैं उसको वहीं पे पहले दिन ही बिठा दूं कि बैठ जो तुम कैसे कह रहे हो कि वो कम है। आई एम द चाइल्ड ऑफ माई मदर हु वाज अ टीचर, अ फाइटर, अ ब्रिलियंट वुमन। इवन इफ शी वाजंट, look around you man, there's only 2 genders of the human species. How can you propagate an idea which lessens the other in any way or form? How can you do that? Or any individual, maybe transgenders, maybe anyone. No one is lesser. देखें, बात यही इसलिए आ जाती है कि when you have lost connection with the creator ना, तो you tend to get very judgy. और जब आप अपने क्रिएटर के साथ कनेक्शन में होते हो ना, तो फिर आप अपने आप को इतना जज कर रहे होते हो, अपने ऊपर इस्लाह में इतने होते हो कि फिर आप किसी के ऊपर बात या तनकीद हिम्मत नहीं पड़ती। एंड दैट्स द वे वी शुड बी, नोबडी शुड जज। एक परफेक्ट जो एक दूसरे को लोग कहते हैं वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि नहीं कोई हो सकता। लेकिन एक मेन चीज़ क्या है? रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, being able to laugh at each other's jokes. क्या है जो आपके रिलेशनशिप को? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। उशापा, पिछले साल हर साल औरत मार्च होती है पाकिस्तान में और हमारे उधर स्लोगन्स भी उठते हैं। मैं भी गई, मैंने भी हिस्सा लिया। तो आपको औरत मार्च के बारे में आपके क्या तासुरात हैं और वो स्लोगन्स जो यूज़ होते हैं? देखिए, ये बात तो हमें कहनी है, औरत मार्च का नाम औरत मार्च हो या कोई मार्च भी हो, ये बात तो कहनी है। सिर्फ मेरा छोटा सा एक पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा इशू है जिसको हमें उठाते रहना चाहिए, लेकिन हमारे इस इशू को कहीं कहीं हम नहीं मिस हैंडल कर दिया। वो यूँ कि जिन्होंने बैनर्स बनाए थे, मुझे नहीं पता वो लड़कियां थी कि आंटीज थी, सारे आपने तो नहीं बनाए थे? मैंने मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी प्रोवोकेटिव बनाए थे। अच्छा, वो प्रोवोकेटिव जो थे ना, उनसे क्या हुआ, वो इशू जो है वो गड़बड़ हुआ। मौका मिला उन लोगों को, उनको मौका मिला जो ये मौका चाहते थे इसको क्रिटिसाइज़ करने का। मतलब मेरा ख्याल ये है कि मैं कहूँ कि पानी खुद भी तो पी लो। मैं कह सकती हूँ कि ये पानी आप भी तो मुझे दे सकती हैं। थोड़ा तरीका, दो बात वही है, कपड़े अपने खुद इस्त्री कर लो, बिस्तर पता नहीं क्या कर लो, जुराबे ढूंढो, ये था। हाँ, तो कह दिया
آپ بھی تو کپڑے استری کر سکتے ہیں, کبھی آپ بھی کر دیا کریں کپڑے استری, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. یا میں یوں بیٹھ گئی, یعنی کہ آپ کو اختلاف سبسٹنس سے نہیں تھا, پریزنٹیشن سے تھا. یہ اس سے کیا ہوا, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس سے نقصان ہوا. ان سب کو بکواس کرنے کا موقع ملا جو چاہتے تھے کہ اس کو خوار کریں. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا بشرا آپا کہ ویسے ہی جو کچھ رائٹرز, ہمارے میل رائٹرز ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گی, وہ ویسے ہی ہمارے اوپر چڑھے رہتے ہیں کہ آپ لوگ, ان کو تو میں ذکر ہی نہیں چاہتی کہ میں, وہ تو ایک اور ایک ٹاپک ہے, ان کے تو چینل چل رہے ہیں. بالکل, میں ایک نارمل لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, وہ تو ایک بہت ہی الگ طرح کا ان کا جو بھی سلسلہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو ہم ایشو ریز کریں ہم اس کو اپروچیبل اس طرح بنائے کہ ہم اس میں کوئی فلو نہ چھوڑیں. مجھے اس پر بیسکلی بہت اختلاف ہے کہ لو میں یوں بیٹھ گئی, نہیں, یہ کیا طریقہ ہوتا ہے, ایسے تو نہیں بیٹھتے. آپ دیکھ لیں ویسٹرن ورلڈ میں بھی بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے, عورت کی گریس ہے. آدمی تو بیٹھ رہے ہیں, انہوں نے پتلون پہنی ہوئی, وہ تو یوں ہی بیٹھیں گے, موٹر سائیکل چلاتے تھے. آپ موٹر سائیکل چلائیں گے, آپ بھی بیٹھ جائیں. لیکن اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے گھروں میں آپ کی امی نے, میری امی نے بتایا ہے کہ لڑکیوں کو کراس لیگ کر کے بیٹھنا ہے, تمیز سے بیٹھ, اچھا لگتا ہے. جیسے کہ میں کہتی ہوں ٹی وی کی اسکرین پہ نا لوگ یوں کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ جوتا نظر آتا ہے, میرا تو گندا نہیں ہے ویسے, تو میں کہتی ہوں ان کو یہ نہیں پتا, مردوں کو ہی کہہ رہی ہوتی ہے, ایسے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, ارے بھائی یہ کیمرے پہ جا رہا ہے, آپ یوں کریں. تو مرد بھی برے لگتے ہیں اگر بدتمیزی سے بیٹھیں, تو عورتیں بھی بری لگتی ہیں. آپ, یہ طریقہ کار نہیں ہے بات کہنے کا. اس سے کیا ہوا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیوں کہا, کہیں, لیکن ان کو موقع ملا اس وجہ سے کہ ہم نے پتہ نہیں ڈنڈے پہ بھی کوئی چیز ٹانگی ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا تھا, جو بھی مجھے نہیں پتا, مطلب کوئی جو بھی منتھلی پرابلمس تھے. اچھا, تو اس سے ہمارا مذاق بنا نا. اب نیکسٹ ٹائم میں امید کرتی ہوں کہ تھوڑا یہی بات کریں, ضرور کریں, میچورٹی سے کریں. آئی تھنک کیونکہ مارچ تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا. جو وہ آپ بات کر رہی تھی نا کہ ہم نیوز کچھ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ذرا تو پھر کیا ہوا, ان کو موقع ملا اور انہوں نے کیا تابڑ توڑ حملہ کیا. جس کے میں ایک مثال اور بھی دوں گی, جیسے کہ ایک شخص نے ایک جرنلسٹ کے بارے میں گندی زبان استعمال کی, بری باتیں استعمال کی ٹی وی شو پہ. میں کہتی ہوں اس معاملے میں میں اتنی وہ ہوں کہ اگر کوئی عورت بھی کسی مرد کو کہے کہ تو گنجا, موٹا, کالا, بھدا ہے, وہ بری بات ہے, غلط ہے, وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. سو آپ کو یہ بیسک چیزیں کیوں بتانی پڑ رہی ہیں؟ یہ بتانے والی بات ہے کہ آپ نے جس کے ہاتھ نہیں اس کو آپ نے کیا ٹنڈا کہنا ہے. آپ کیا بات یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ گٹر میں جا کے بات تو نہیں کرنے کی ضرورت. ہاں, آپ نے کیا کہنا ہے, تم لنگڑے ہو, تم کالے ہو, تم گنجے ہو, تم موٹی ہو, مطلب کیا, کس زمانے میں آپ رہے. یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں ہے یار. جیسے طاہرہ عبداللہ صاحبہ جب وہ بات کرتی ہیں, بات تو یہی کر رہی ہیں وہ, بٹ دا وے شی کنویز دا میسج, بیوٹیفل طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا نا. وہ طریقہ مردوں کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے, عورتوں کا بھی ہونا چاہیے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایشو ریز کرنا ہے, آپ نے کسی کے منہ پہ جوتا نہیں مارنا, آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. یہ میرا تھوڑا سا اختلاف تھا. اور نیکسٹ ٹائم میں امید کرتی ہوں عورت مارچ میں جب بھی کوئی بھی یہ لکھے گا پلے کارڈز, وہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کیا جائے. میں آپ سے چھپ جاؤں گی. نہیں, میں سیریسلی, مجھ سے اپروو کرا لینا. ٹھیک ہے, آپ سے اپروو کرا لوں, کیونکہ میں کہوں گی سب کچھ وہی, لیکن پولائٹلی. ہر سال ماہرہ, میں اور آپ ویسے تو ملتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کراچی میں ملتے رہتے ہیں, لیکن ہر سال میں آپ کو عورت مارچ پہ دیکھتی ہوں. آپ ہر سال ایک یو میک اٹ اے پوائنٹ ٹو کم, and it really moves me, and I think it moves a lot of people who follow you and love you. اور آپ ادھر تصویریں بھی کھنچواتی ہیں, آپ بولتی بھی ہیں, آپ انٹرویوز بھی دیتی ہیں. یہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے ہر سال آنا عورت مارچ پہ؟ آئی تھنک میرے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں جب کوئی چیز کرتی ہوں, چاہے میں یہاں آئی ہوں یا میں اب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کچھ کرتی ہوں یا کسی چیز کو انڈورس کرتی ہوں, تو میری آواز کا ایک, مجھے لگتا ہے کہ ایک وزن ہے. بالکل ہے. اب شاید کچھ لوگوں کے لیے نہ ہو, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میرے فینس کے لیے ہے, میرے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے ہے. تو جب میں عورت مارچ پہ جاتی ہوں, what I'm actually trying to say is that look, if you like me and if you think that what I say means something, if you think that I am on the right side of history or whatever it may be, whatever you think of me, this is also what I believe in. This is why I'm here, you know. کیونکہ میرا عورت مارچ جانے سے honestly اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ امپیکٹ, you know, کہ اوکے فوٹویں لے رہے ہیں تو اور لوگ سوچتے ہیں اچھا
یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے, یہ عورت مجھے اچھی لگتی ہے, اور یہ عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہے. آلسو آئی فیل کہ جو ساری ہماری ایک آئی ڈونٹ نو, ہم لوگوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اسپیشلی ناؤ وتھ سوشل میڈیا اینڈ ایوری بڈی ہیونگ این اوپینین, میرا آئی تھنک دیر از سو مچ مس انفارمیشن, رائٹ؟ کیونکہ جو زیادہ بڑی آوازیں ہیں اس کو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے او عورت مارچ کا مطلب ہے کہ یو نو عورتیں جو ہیں کپڑے پھاڑ کے وہاں بیٹھ جائیں گی. ارے یہ تھوڑی مطلب ہے. اسی لیے آپ کو اتنا برا لگتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, یہ کس طرح کا نعرہ ہے؟ مطلب اٹس جسٹ سو سلی. تو آئی فیل لائک آئی کین گو اینڈ ایکسپلین اٹ بیکاز آئی ول گیٹ دا ٹائم ٹو ایکسپلین اٹ, رائٹ؟ کیونکہ وہ میری شکل دیکھیں گے, ان کو نہیں سننا ایکسپلینیشن, مگر وہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتہ ہے کہ یار ماہرہ خان کا ہم پیکیج ضرور بنا کے تو ٹھیک ہے, ان کو اپنا مل رہا ہے, اور مجھے یہ مل رہا ہے کہ مجھے وہ 2 منٹ مل رہے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. اس کے پیچھے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ جاؤں, نہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں ایک پوری انسان ہوں, یہ میرا جسم ہے, اور میری مرضی کہ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے برا لگ رہا ہے اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے نہ دیکھیں, یا آپ مجھے چھونا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو رپورٹ کرا دوں, بالکل, کیونکہ جی یہ میرا جسم ہے اور میری مرضی. اور ہاں, جب when I'm okay with it, I might even allow it. So you know these kind of things I go for and go to explain. But I think it's Mahira, I think it's really amazing because بہت سے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جو ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام افیکٹ ہوگا, ہم ایکٹرز ہیں, ہمیں برانڈز نہیں لیں گے کیونکہ کہیں گے آپ کنٹروورشل ہیں. سو ایکچولی تھنک یہ بہت بریو اور ایک بہت اچھی چیز ہے جو آپ ہم میرے لیے اور ہم سب کے لیے کرتی ہیں, بیکاز آئی آنیسٹلی میری ہمت افزائی ہوتی ہے جب میں آپ کو دیکھتی ہوں, you know, because you're my colleague and you're my friend, but I admire you. And when you are out there, I'm like, ہاں میں پاگل نہیں ہوں, ماہرہ بھی آئی ہوئی ہے, you know, اور میرے لیے یہ اتنی میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ کو وہاں دیکھ کر. تو آپ پلیز یہ کرتی رہیں. Humanist, by humanist I mean that I believe that all humans deserve equal opportunities on this planet. So that way I'm a humanist, but I'm also a feminist. That's amazing, because I was just going to ask you that, but you said it yourself. I am also a feminist, yes, but I'm also a humanist. I believe but they're all not mutually exclusive. Exactly, a feminist is actually a humanist. If you really understand the term, جو بہت زیادہ لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے. بٹ تو مختصر عائشہ مجھے بتائیں, کافی ہماری جو کالیگز بھی ہیں وہ گھبراتی ہیں اپنے آپ کو فیمنسٹ کہنے سے اور آئیڈینٹیفائی کرنے سے, ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے نے, ہماری سوسائٹی نے فیمنسٹ جو ٹرم ہے اس کو اتنا مسکنسٹرو کر دیا ہے اور اس کی اتنی کمپلیکیٹڈ میننگز کریٹ کر لی ہیں, اس لیے کیونکہ دے فیل تھریٹنڈ بائی ویمن I think having equal opportunities as men. So اس ڈیفینیشن کی کو ٹوسٹ کرنے کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں کہ we don't want to be that definition of the word. بٹ اگر آپ اس کی ایکچوئل میننگ میں جائیں کہ ایک ٹرم, ایک چیز کی ایکچوئل ڈیفینیشن اگر آپ مسکنسٹرو کر دیں, or maybe I feel that maybe some people have actually displayed a lot more emotion and people get scared by emotion. Okay. I would say you know, some people, like, it really hurts me jab log kehte hain angry feminist. ji bilkul theek hai, or it's like almost an insult. Well, I don't want to interrupt you, but you know, anger threatens a lot of men because anger can also be a galvanizing force for change. Exactly. اور تو وہ کافی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ آپ it's okay for men to be angry, بالکل, but it's not okay for a woman to be angry. But وہ anger کی اگر آپ بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں, اگر بچپن سے کسی جینڈر کو سپریس کیا جا رہا ہے, اگر بچپن سے کسی جینڈر میں فیئر ہے, اگر مرد پاکستانی خواتین یا خواتین کے ذہن میں یا ہماری باڈیز میں کبھی آ کے if they try and live our lives, they'll understand کہ وہ غصہ کیوں ہے کچھ عورتوں میں, وہ اتنا غصہ کیوں ہے. Obviously وہ غصہ ہوگا like an animal which has been treated badly since it was traumatized. Yeah, they'll be traumatized. And that fear actually غصے کے پیچھے جو مین ایموشن ہوتی ہے نا, وہ fear ہوتا ہے.
if you really मैं और आप एक ही इंस्टाग्राम साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करते हैं, द होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट. But it's true. But it's true. I'm just so anger के पीछे fear बहुत ज़्यादा होता है. And जब आप एक sense of fear के साथ grow up करते हैं in any environment, so that is something that needs to be worked on. Like I have जब से मेरी याददाश्त है, मुझे मैंने बहुत ज़्यादा डर एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वाज कमिंग टू कि स्ट्रेंथ कहाँ से आती है. वो यही है कि माई मदर ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ फियर, और वो हमारे अंदर भी थोड़ा सा, आई थिंक इट वॉज प्रोजेक्टेड ऑन टू मी मे बी मोर बिकॉज आई एम द गर्ल, लाइक माई ब्रदर इज़ अ बॉय जी. सो वो फियर ज़्यादा ये था कि मुझे कुछ हो जाएगा या यू नो समथिंग बैड विल हैपन टू मी, द गर्ल चाइल्ड. तो आई ग्रू अप विद दैट फियर कि यू नो किसी का मैं अपने फ्रेंड्स की ड्राइवर्स के साथ मुझे बैठने की आदत नहीं होती थी. कभी भी मेरी अम्मी अलाउ नहीं करती थी कि कोई ड्राइवर मुझे पिक एंड ड्रॉप करे कभी, राइट? कि अगर वो दोस्त खुद बैठी होगी या उसके पेरेंट्स होंगे तो दैट्स ओके. सो देयर वाज दिस फियर ऑफ मैन बचपन से, स्ट्रेंज मैन, राइट? देन वही कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, यू डोंट हैव एनीबडी, यू नो कोई फादर फिगर नहीं है, कोई मेल फिगर नहीं है बड़ा अथॉरिटेटिव जो प्रोटेक्ट करेगा. सो जब आप उस डर के साथ बड़े होते हैं पूरी ज़िंदगी, तो आपके अंदर एक डेफिनेटली there's terror inside you. एंड हमारे मुआशरे में women grow up with a lot of fear हर वक्त. उस्मान, फेमिनिज्म आपने खुद 3-4 बार फेमिनिज्म का जिक्र किया. कुछ एक पॉकेट्स में, कुछ हमारे माशरे की पॉकेट्स में फेमिनिज्म को बुरा लफ्ज़ क्यों समझा जाता है? बिकॉज लोग थ्रेटन होते हैं, बिकॉज हम इतने आदी हो चुके हैं एक जेंडर इम्बैलेंस के साथ. सही. और हम इतने शौकीन हैं उस जेंडर इम्बैलेंस को बरकरार रखने में कि कोई भी डिसेंटिंग आवाज़, कोई भी आवाज़ जो कि बगावत की आवाज़ होगी, उसको हम फ़ौरन चुप कराना चाहेंगे. एंड असल ब्रेवरी तो इन ख़वातीन की है जो कि सब कुछ सुनते हुए भी सब जानते हैं कि हमारा माशरा कैसा है, उसके बावजूद अपनी आवाज़ उठाती हैं, नॉट हाइडिंग बिहाइंड यू नो फेसलेस नेमलेस किरदार, बट यूजिंग देयर ओन वॉइसेस एंड एम्पलीफाइंग देयर ओन वॉइसेस एंड नोइंग कि सोसाइटी ने किस तरह इसे इफ़ेक्ट करना है. यहाँ पर तो एक बंदा अगर किसी बंदी को सपोर्ट कर ले तो उसे सिम्प कहलाया जाता है, which is a word I didn't know, which is कि you know if you are attracted to somebody आप बिच जाएंगे उसके सामने, you know, हालांकि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, you know, because you are supporting the cause, it's not anything physical जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, but ये भी तनकीद आई भी होती है. तो I think कि जब भी निज़ाम हिलता है ना तब वलवला तो मचता है, मतलब तब शोर तो मचता है, तब यू नो रेवोल्यूशंस आर ब्लडी, राइट? एंड वी आर फेसिंग अ रेवोल्यूशन ऑफ आवर ओन. तो आई मीन इट्स स्लो, इट्स वेरी स्लो, बट यू नो मैंने बहुत बार अपने आप को रोका हुआ है बहुत पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट को लेकर आगे चलने से, बिकॉज फिर तो आपको कोई होप ही नहीं रहती ना. फिर तो आप इस मुल्क में कर क्या रहे हैं? फिर तो you go where you feel like you will be accepted more, right? But मोहब्बत भी है बहुत ज़्यादा इस मुल्क से. तो उस्मान, उसी से मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी. आपको पाकिस्तान के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मुझे पाकिस्तान के लोग, और मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि बड़ा कन्फ्लिक्टिंग होगा, क्योंकि मैंने अभी लोगों के ही नज़रिए के बारे में बात की है, बट आई फील लाइक बहुत ही ओवर यूज्ड और अननेसेसरी और अनफॉर्चुनेट अल्फाज है रेजिलियंस जी. और मैं बहुत पर्सनली, और मैं जानता हूँ कि बहुत लोग थक गए हैं, यू नो पाकिस्तान बड़ी रेजिलियंट कौम है, बट आई थिंक कि यही रेजिलियंस की वजह से हम आज तक यहाँ आ पहुँचे हैं. और हमारी जो सिविक सेंस है, आई फील लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब भी आप मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ था जब 2005 में ज़लज़ला आया था और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. इस्लामाबाद में एक पूरी इमारत जो थी वो गिर गई थी F10 में, वेरी क्लोज टू वेयर आई लिव. तो जो मैंने लोगों को निकलते हुए सपोर्ट करते हुए, मैंने और मेरे दोस्त ने 1.25 महीने पिम्स में
ग्रेवयार्ड ड्यूटी दी थी. अच्छा. सो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे की ड्यूटी. क्योंकि बहुत लोग वो कर नहीं सकते थे और हम लोग कर सकते थे. बट मैंने जिस तरह देखा, जिस तरह लोग इकट्ठे हुए हैं, जब भी कुछ इस तरह का इशू आता है जो कि इम्पैक्ट करता है हमें एज अ सोसाइटी, लोग उठते हैं. औरत मार्च देखें आप. बिल्कुल. ठीक है, हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो औरत मार्च देखें. क्या कितनी तनकीद, कितनी गालियाँ, कितने मतलब आपके नामी ग्रामी राइटर्स जाकर इंटरव्यूज में क्या क्या बातें कर आते हैं, लेकिन फिर भी तादाद देखें. मैं जब भी गया हूँ, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, जब भी मैं गया हूँ मैंने इतनी मिक़दार में लोगों को आते हुए देखा है, मतलब यू नो, और अपने प्लेकार्ड्स लेकर और अपने इश्यूज़ के बारे में ओपनली बात करके. और इसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि फाइनली ये टैबू ब्रेक हो रहा है. ये जो ये ढकी छुपी बातें नहीं होती इन बारे में, हम ये बातें आम मत करो, ये बातें मतलब आपको पता होता है कि हो क्या रहा है लेकिन आप कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते. आई थिंक जितना आप पर्दा डालते हैं, जिन बातों के बारे में एक डिबेट होनी चाहिए, जिन बातों को आगे आना चाहिए, जितना आप पर्दा डालेंगे, जैसे आपने कहा, जितना आप रिप्रेस करेंगे उतना रेज बढ़ेगा, उतना एंगर बढ़ेगा. तो फिर आप कहते हैं कि भाई हमारा माशरा वायलेंट क्यों है? क्योंकि आप किसी को बात करने की इजाज़त देंगे तो वो एक ये होगा ना. बिल्कुल. मतलब आप देखें कि कितनी सेंसरशिप का सामना करना आ रहा है हमें. मतलब कितनी चीज़ें हैं जो हम बात ओपनली कर ही नहीं सकते. बिल्कुल. यू नो, मतलब या तो आपके गैग ऑर्डर्स आ जाते हैं या फिर वैसे ही मतलब आपको एक डर होता है, एक डर होता है, एक खौफ होता है. मतलब आप माइनॉरिटीज़ की स्टेट को देखें आप चीज़, बट फिर भी लोग बात करते हैं. क्यों? इससे मुझे बहुत ज़्यादा होप मिलती है एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ पर्सन जो कि बहुत मरतबा ये सोच चुका है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. सही, बिल्कुल. मतलब मुझे किसने सर पे ताज पहनाया है कि भाई आप संभालें इस इशू को. मतलब यू नो, मैं आराम से अपना काम करूँ, अपने काम से काम रखूँ, दुनिया जिस तरह चल रही है वो चलती रहे. पर लोग हैं, और ऐसे लोग हैं who are, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग इट. जो कि यहाँ पे तनकीद होती है ना कि वो आप क्लाउड के लिए कर रहे हैं. नहीं, उल्टा है ये. उल्टा इफेक्ट आता है. बिल्कुल उल्टा इफेक्ट आता है. बिकॉज आपने शुरू में जिस तरह बात किया, कंट्रोवर्सी इज नॉट गुड स्पेशली फॉर पीपल इन आवर इंडस्ट्री. आप जितने नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे आप पे उतनी एवेन्यूज खुलेंगे. लेकिन उसके बावजूद, और मैं अब इंडस्ट्री से हट के मैं आवाम की बात कर रहा हूँ कि यू नो, आई फॉलो सम ब्रिलियंट पीपल एंड यू नो, मतलब आप कराची में जबरान नासिर को ही देखें फॉर एग्जाम्पल. यू नो, yes, he obviously he has political interests. Yes, he is a political worker and everything. But रोडों पे जाकर जो स्लज सारा था उसी इंसान ने रिमूव किया. उनको क्या ज़रूरत थी? वो भी सिर्फ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ के तनकीद भी कर सकते थे. बट ही वेंट आउट एंड डिड द वर्क. और ऐसे लोग जब मैं देखता हूँ ना अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, तो मुझे बहुत होप आती है. बिकॉज ट्रू चेंज एक्शनेबल चेंज के थ्रू ही आएगा ना. बिल्कुल. मतलब सोसाइटी बदली जाएगी जब आप उठ खड़े होंगे, नॉट जस्ट एक चीज़ पर उंगली उठाएंगे बट कुछ करेंगे भी.